خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی اور فتح مند نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ عزیزو، آج پھر ہم آج کی شام یسوع کے نام پروگرام میں آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ آج پھر ہم بہت اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں، اور آج کا جو مضمون ہے، آج ہم دانیل کی زندگی کے بارے غور کریں گے۔ آج ہمارے لیے ٹاپک بھی یہی ہے، مضمون بھی یہی ہے، دانیل کی زندگی۔ تو دانیل کی زندگی کے بارے آج ہم دیکھیں گے خدا کے پاک کلام سے۔ تو آئے میرے ساتھ اس کے لیے حوالہ دیکھیں۔ دانیل کی کتاب اور اس کا 6 باب اور اس کی 16ویں آیت کی تلاوت میں آپ کے سامنے کروں گا۔ دانیل کی کتاب، اس کا 6 باب اور اس کی 16ویں آیت خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے۔ تب بادشاہ نے حکم دیا اور وہ دانیل کو لائے اور شیروں کی مان میں ڈال دیا، پر بادشاہ نے دانیل سے کہا، تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے تجھے چھڑائے گا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا اور سمجھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ عزیزوں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل کو شیروں کی مان میں ڈالا گیا، اور کیوں ڈالا گیا؟ آج ہم دانیل کی زندگی پر غور کریں گے۔ اس کتاب کو لکھنے والا بھی دانیل ہی ہے۔ دانیل نام کا مطلب ہے کہ خدا میرا منصف ہے۔ عزیزوں، دانیل کا شمار جو ہے وہ انبیاء اکبر میں ہوتا ہے، جبکہ بائبل مقدس کے اندر 2 کیٹاگریز کے انبیاء مرشدین کی، ایک انبیاء اکبر اور دوسرے انبیاء اصغر ہیں۔ انبیاء اکبر جو ہیں یہ بڑے صحیفے ہیں، اور انبیاء اصغر جو ہیں وہ چھوٹے صحیفے ہیں۔ مثلا جو بڑے صحیفے ہیں جیسے یسایہ، یرمیہ، حزقییل، دانیل، ایوب، نہمیہ، اور چھوٹے جو صحیفے ہیں وہ ہے صفنیہ، زکریا، نحوم، یوئیل، حبقوق، یونا۔ یہ انبیاء اصغر ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو پہلے شمار کے اندر آتے ہیں وہ ہیں انبیاء اکبر، یعنی بڑے انبیاء اور بڑے صحیفے، اور جو بعد میں آتے ہیں وہ انبیاء اصغر ہیں، یعنی چھوٹے صحیفے۔ اور دانیل کو ہم بڑے انبیاء میں گنیں گے، یہ بڑے انبیاء میں ہے۔ دانیل 12 سال کی عمر میں اسیر ہو کر یروشلم سے بابل کی طرف چلے گئے۔ جب نبوکدنضر بادشاہ نے یروشلم کے اندر سے لوگوں کو اسیر کیا تو دانیل بھی ان میں موجود تھا۔ اس وقت دانیل کی جو عمر تھی وہ 12 سال اس کی عمر تھی، یعنی کہ 12 سال کی عمر میں دانیل جو ہے وہ اسیری میں چلا گیا، یروشلم سے بابل کی طرف، جو آج کا موجودہ عراق ہے۔ اس کا نام عراق ہے۔ اسیر ہو کر یروشلم سے بابل کو چلے گئے۔ عراق اور یروشلم کی سرحدیں بھی تقریباً نزدیک ہیں۔ عراق اور یروشلم کی سرحدیں بھی نزدیک ہیں، اور تقریباً یہ 500 سال قبل از مسیح سے قید کر کے رکھا گیا۔ انہیں 500 سال قبل از مسیح سے قید کر کے رکھ دیا گیا۔ صرف دانیل ہی قید نہیں ہوا، بلکہ بہت سے امیر لوگ، بہت سے شہزادے
بہت سی شہزادیاں جو ہیں دانیل کے ساتھ جو ہے وہ اسیر کر کے انہیں لے گئے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ دانیل کو شیروں کی مان میں ڈالا گیا۔ عزیزوں، اب یہاں پر حکم جاری کیا گیا ہے بادشاہ کی طرف سے کہ جو بادشاہ کے علاوہ، بادشاہ کی مورتی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے تو وہ شیروں کی مان میں ڈالا جائے گا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے، جب ہم 6ویں باب سے پڑھیں تو پہلی آیت سے پڑھیں تو دارا بادشاہ نے ایک قانون بنا دیا اور اس پر دستخط کر دیے، اس پر سائن کر دیے کہ جو کسی اور معبود کی یا میرے سوا کسی اور بادشاہ کی یا معبود کی پرستش کرے یا عبادت کرے تو اسے شیروں کی مان میں ڈال دیں۔ لیکن دانیل جو ہے وہ منع کرنے کے باوجود بھی یہوہ خدا کے آگے جھکتا رہا۔ باسیری میں رہ کر، قید میں رہ کر بھی دانیل یروشلم کی طرف دن میں 3 مرتبہ منہ کر کے دعا کرتا ہے۔ حالانکہ بادشاہ نے منع کیا ہے کہ آپ لوگوں نے کسی اور معبود کی عبادت نہیں کرنی، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل جو ہے وہ بادشاہ کے منع کرنے کے باوجود بھی، قانون لاگو کرنے کے باوجود بھی، آئین بنانے کے باوجود بھی وہ کیا کرتا ہے کہ یروشلم کی طرف ہر روز 3 مرتبہ منہ کر کے دعا کرتا ہے، کیونکہ وہ زندہ خدا کی عبادت کرتا ہے، وہ زندہ خدا کی پرستش کرتا ہے۔ اور ایک دفعہ کا ذکر ہے جب نبوکدنضر بادشاہ نے کہا، جب نبوکدنضر بادشاہ نے اپنی مورتی نصب کی اور کہا گیا کہ جب نرسنگے بجے، کرنا کی آواز ہو تو تمام لوگ جو بابل کے ملک کے اندر ہیں تمام لوگ جھک کر میری مورتی کو سجدہ کریں۔ عزیزو، یہاں پر بھی دانیل نے کہا کہ بادشاہ میں تیری مورتی کو سجدہ نہیں کروں گا۔ دانیل اور اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے جو دانیل کے ساتھ متفق تھے، جو زندہ خدا کی عبادت کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہ تیری مورتی کو سجدہ نہیں کریں گے، ہم زندہ خدا کی عبادت کریں گے۔ اور اگر ہم سٹارٹنگ میں پڑھیں تو وہاں پر جب انہیں اسیر کر لایا گیا تو وہاں پر لکھا ہے کہ انہوں نے ناپاک خوراک کھانے سے بھی انکار کیا۔ یہ 3 مرتبہ ہیکل کی طرف منہ کر کے دعا کر رہا ہے دانیل۔ اس وجہ سے اس پر مقدمات کیے گئے، اس وجہ سے اسے شیروں کی ماند میں ڈالا گیا، اس وجہ سے اسے جلتی بھٹی میں ڈال دیا گیا۔ لیکن عزیزو، خدا دانیل کے ساتھ ساتھ رہا۔ جب دانیل کو جلتی آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالا تو وہاں پر بھی خدا نے اپنے بندہ کو سرفراز کیا، وہاں پہ بھی خدا نے اپنے بندہ کو چھڑایا۔ اور جب شیروں کی ماند میں ڈال دیا گیا تو یہاں پر لکھا ہے 16ویں آیت کے اندر، بادشاہ جو ہے وہ کیا حکم دے رہا ہے، تب بادشاہ نے حکم دیا اور دانیل کو لائے اور شیروں کی ماند میں ڈال دیا۔ پر بادشاہ نے دانیل سے کہا کہ تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے تجھے چھڑائے گا۔ ہمیشہ عبادت کرتا ہے کہ ہمیشہ وہ خدا کے آگے جھکتا ہے، ہمیشہ یہوہ خدا کی عبادت کرتا ہے، ہمیشہ یہوہ خدا کے آگے سجدہ کرتا ہے، اس لیے خدا نے اسے چھڑایا۔ اور شیروں نے کیا کیا کہ دانیل کو کھانے سے انکار کر دیا، حالانکہ 6 دن کے بھوکے شیروں کے آگے دانیل کو ڈال دیا گیا، لیکن بھوکے شیروں نے بھی دانیل کو کھانے سے انکار کر دیا، دانیل پر حملہ کرنے سے انکار کر دیا۔ عزیزو، اگر آج ہم بھی اپنے اندر
दानियल जैसा ईमान रखें। अगर आज हम भी अपने अंदर दानियल जैसे खुदा के आगे झुकता था, वैसे अगर आज हम भी खुदा के आगे झुके तो खुदा हमें भी बचाने की कुदरत रखता है। बल्कि खुदा कल और आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है, वो ला तब्दील खुदा है। उसके मंसूबे कभी बदले नहीं, खुदा के इरादे कभी बदलते नहीं। खुदा हमेशा बचाने की कुदरत रखता है और वो बचाता है। अजीजों, जब हम मुकम्मल तौर पर खुदा के साथ अहद व पैमान करते हैं, जब हम खुदा के साथ कमिटमेंट करते हैं, तो अपनी उस कमिटमेंट को दानियल की तरह खुदा के साथ पूरा करें। हम कमिटमेंट करते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं, लेकिन कमिटमेंट पर कायम नहीं रहते। यहाँ पर हम देखते हैं कि दानियल जितनी उसने कमिटमेंट खुदा के साथ की है, उन सारी कमिटमेंट पर वो कायम रहा। वो खुदा को भूला नहीं, उसने खुदा को छोड़ा नहीं। उसने ये नहीं सोचा कि हमें कैद में डाल दिया गया है, हमें जलती आग की जलती भट्टी में डाल दिया गया है, हमें शेरों की मान में डाल दिया गया है। उसने हर मुश्किल वक्त में अपने खुदा को यहोवा खुदा की इबादत की। उसने हर परेशानी में यहोवा खुदा की इबादत की। उसने हर तंगदस्ती में यहोवा खुदा का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए खुदा ने भी उसे नहीं छोड़ा। और खुदा जहां जहां दानियल जाता गया, खुदा उसके साथ साथ रहा और खुदा ने हर वक्त उसे सरफराज किया, सर बुलंद किया। और फिर हम देखते हैं कि जब बादशाह देखते हैं कि वो गैर अक़वाम के लोग, जो बुत परस्त लोग हैं, जो खुदा से वाकिफ नहीं है, जब वो देखते हैं कि हमने दानियल को आग की जलती भट्टी में डाला और 3 आदमी डाले और वहां पर 4 आदमी मौजूद हैं, तो वो ये देखकर हैरान हुए, वो ये देखकर परेशान हुए। और जब शेरों की मान में डाल दिया गया तो यकीनन खुदा ने अपने बंदा दानियल को वहां पर भी सरफराज किया। और बादशाह ने कहा कि दानियल, तेरा खुदा मुबारक है जिसकी तू इबादत करता है, तेरा खुदा सदा जिसकी तू पूजा करता है, जिसके आगे तू सजदा करता है, जिसके आगे तू 3 मर्तबा झुककर दुआ करता है, तेरा खुदा तुझे सरफराज करने वाला है। तेरे खुदा ने तुझे सरफराज किया है, जिसकी तू हमेशा इबादत करता है। अजीजों, बात यह है कि दानियल खुदा की हमेशा इबादत करता था। दानियल हमेशा खुदा के आगे झुकता था। दानियल ने किसी और माबूद को सजदा नहीं किया, दानियल ने मूर्तियों को सजदा नहीं किया, दानियल ने नापाक खुराक नहीं खाई, दानियल ने बहुत सारे जो कानून थे खुदा के आइन, उन पर पूरा उतरा और उसने हमेशा खुदा की इबादत की और खुदा ने उसे सरफराज किया, सरबुलंद किया, हर मुश्किल से उसे छुड़ाया। अजीज़ों, अगर आज मैं और आप भी दानियल की तरह अपनी ज़िंदगी में खुदा को अव्वल हिस्सा दें तो यकीनन खुदा हमें भी सरफराज करने की कुदरत रखता है। खुदा हमें भी इब्लीस के हाथों से छुड़ाने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो यहोवा खुदा है। उसने अपने बेटे को इस दुनिया में मेरे और आपके लिए भेजा ताकि हम उसकी इबादत करें, ताकि हम उसकी प्रस्तिश करें, उसके बेटे यीशु के नाम के आगे झुकें ताकि हम सरफराज हों। अजीज़ों, यकीन मौकम है कि आज आपने यकीनन इस खूबसूरत साइलेंट खूबसूरत कलाम के वसीला से अपने बरकत को हासिल किया है। और आप, मेरी दुआ है कि आप सदा दानियल की तरह आप खुदा के आगे झुकते रहें, आप सदा दानियल की तरह खुदा को सजदा करते रहें। काश कि हम भी 3 मर्तबा हम सब खुदा के आगे झुकने वाले बन जाए, बल्कि इससे भी ज़्यादा तो खुदा का फजल हम पर ठहरा रहेगा। अगर हम खुदा के आगे झुकते हैं तो खुदा हमें किसी और के आगे झुकने नहीं देता। तो अजीज़ों, आज के बाद खुदा के आगे झुकें, खुदा के आगे दानियल की तरह इल्तिजा करें, तो खुदा आपकी परेशानियों को ख़त्म करने की कुदरत रखता है। खुदा आपकी दुखों को ख़त्म करने की कुदरत रखता है। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। सब मेरे साथ सर झुकाएं। हालेलुया।
खुदावंद यहोवा पाक खुदा लश्करों के खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद तू जो नहायत शुक्रगुजारियों के लायक खुदा है, खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए कि खुदावंद आज हम खुदावंद हमने तेरे कलाम में से सीखा कि खुदावंद हम भी दानियल की तरह तेरे आगे झुकने वाले बन जाए, दानियल की तरह खुदावंद तेरी इबादत तेरी प्रस्तिश करने वाले बन जाए। बेशक खुदावंद हालात जैसे भी हों तो खुदावंद फजल बख्श कि हम तेरे साथ लिपटे रहें। आज खुदावंद जिन जिंदगियों ने खुदावंद इस कलाम को सुना है, जिन जिंदगियों तक खुदावंद ये कलाम पहुंचा है, उन जिंदगियों को खुदावंद बरकत देना, उनके घरानों को बरकत देना, उनके घरानों से खुदावंद हर किस्म की परेशानियों को खुदावंद ख़त्म करना, हर किस्म की अबलीस की लगाई हुई बेड़ियों को तोड़ डालना, ताकि खुदावंद तेरे लोग बरकत पाएं। और खुदावंद आज खुदावंद जितने खुदावंद तेरे कलाम में खुदावंद यहाँ पर शामिल है, खुदावंद जितनों ने इस कलाम को सुना है, उन सबों को बरकत देना, उनकी जिंदगियों को घरानों को खुदावंद ब्लेस करना, ताकि सब घराने बरकत पाएं। और खुदावंद जितने खुदावंद बीमार हैं, वो खुदावंद उन सब के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद तो अपना शाफी हाथ बढ़ाकर खुदावंद उन्हें शिफा बख्श। और खुदावंद जिनके पास नौकरियां नहीं है, तो उन्हें खुदावंद उनके लिए नौकरियां मुहैया कर, उनके लिए रोजगार मुहैया कर। खुदावंद जो बे औलादी का शिकार है, जो बे औलाद है, खुदावंद तू उन्हें औलाद दे। और जितने भी खुदावंद जिनके वसाइल हैं, खुदावंद उनके मसलों को खुदावंद तू हल कर, ताकि खुदावंद तेरी प्रस्तिश करे, तेरी शुक्रगुजारियां करे। हालेलुया। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ओ हालेलुया। तू जो तबीब आज़म है, तू जो हर मुश्किलात का हल है, ओ खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि तू सदा शुक्रगुजारियों के लायक खुदा है। और ये दुआ मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और फतामंद नाम के वसीला से, आमीन। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। आए हम लास्ट में वही दुआ पढ़ेंगे जो खुदावंद ने अपने शागिर्दों को सिखाई कि जब दुआ किया करो तो इसी तरह किया करो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के नाम में, आमीन। खुदा आप सबों को बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू।